ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र एक बार फिर लैके खबरां दा प्राइम टाइम। एक बार फिर किसान सड़कां दे उत्ते नितरे, एक बार फिर किसानां ने केंद्र दे खिलाफ नारेबाजी की, एक बार फिर सरकार सामने खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग रखी गई ते एक बार फिर केंद्र ते किसानां दे विचाले रेड़के दी वजह नाल आम लोकां नूं परेशानी हुई। किसानां दे वल्लों शांतमई तरीके नाल 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। ਅੱਜ चर्चा करांगे कि सवाल यह है कि धरने प्रदर्शना चक्का जाम दे विचाले गलबात दा चक्का किवें रुड़ेगा गलबात किवें अगे वधेगी, कि धरनिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ केंद्र दी सरकार ते दबाव वध रहा है, कि किसान इस तरीके नाल सोच रहे हैं कि 3 घंटे के प्रदर्शन नाल कोई फायदा होया। यह भी असीं गलबात करांगे ते लोकां नूं हुण दी परेशानी दे लई की कौन जिम्मेवार है, जवाबदेही किस दी है, सरकार दी कही जावे या फिर किसानां दी कही जावे, क्योंकि इल्जाम लगते हैं कि सरकार तो सुन नहीं रही। जेकर सरकार सुनती नहीं तो फिर किसानों के कोल होर की बदल या तरीका बचता है अपनी गल अगे तक पहुंचाने दा, सरकार तक पहुंचाने दा। अज गल करांगे कि धरने प्रदर्शनों के विचाले गलबात दा चक्का रुड़ेगा कि ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਹਲਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ 9 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ आगू सी, किसानों के हिमायती सी, वो सड़कों पर नजर आए। लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, शंभू बॉर्डर, जलंधर, खन्ना, मोगा, संगरूर ते इसलिए इसदे विच कोई भी तुसी शहर का नाम लवो, जिले का नाम लवो, उत्थे कुछ अजिहियां तस्वीरां नजर आईयां ने। ते अज इन्हां तस्वीरां दा असीं जिक्र करना है कि इन्हां तस्वीरां दे नाल सरकार दे उत्ते की वाकई दबाव बन रहा है। जेकर दबाव बन रहा है तो हुण की हल दे वल वध रहे ने पूरे रेड़के दे विचाले सरकार ते किसान, ते जेकर नहीं तो फिर हल है कि हल होवेगा किवें, हल होवेगा कदों? बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दे उत्ते गलबात अज करांगे, चर्चा करन दी कोशिश करांगे। नाल ही किसानां दा पक्ष भी जाणांगे कि इस धरने प्रदर्शन दे नाल चक्का जाम करन दे नाल उन्हां दा की मकसद सी, ते दूजे पासे सरकार नूं भी सवाल सिद्धे होणगे, सरकार दे नुमाइंदियां नूं, कि किसानां दे कोल बदल तुसीं छड्डिया की, बाकी कि जेकर वो धरने प्रदर्शन ना करन तां फिर बाकी छड्डिया की। लोकां नूं हुंदी परेशानी दी सरकार दी जवाबदेही क्यों ना तय कीती जावे? लोकां ने सरकार नूं वोटां पाईयां सी ते इस करके कि उन्हां दी सार लई जावेगी। जेकर अज कोई अपनी कार दे विच 2-3 घंटे किसी थां दे उत्ते खज्जल खुआर हुंदा रहा तां फिर उस नूं लैके सरकार तो सवाल क्यों ना कीता जावे, क्यों ना पुछिया जावे कि तुसीं इस मसले दा हल कदों किवें कढोगे, ताकि आम लोकां नूं परेशानी ना होवे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? जेकर तुहानूं लगदा है कि हां सरकार दे उत्ते दबाव वधेगा तो टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं इस दे नाल कोई दबाव नहीं वधन वाला तो टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इस नूं भेज दिओ हर रोज़ दी तरह 56677 दे उत्ते। असीं तुहाडी राय इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच सब दे नाल तो सरकार तक गल पहुंचे। धरने प्रदर्शनों का मकसद तो यह होंदा है, पर कई बार यह भी होंदा है कि गलबात तो ऑलरेडी चल रही है कि वाकई ही इन्हां धरना प्रदर्शनों के नाल सरकार नूं इह दस्सण दी कोशिश है कि स्थिति जिस तरीके की है
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੁੜਨਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ? ऑडियो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? आ रही? हाँ जी, ठीक है, आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? मैं समझदा है कि ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਪ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿੱਡਾ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਆयाम ਛੂਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। इकबाल जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी जी सर, सुन पा रहे हो? पहला आवाज नहीं आ रही सी, हुण क्लियर आ रही। गौरव जी, इस तरह है जी, पार्लीमेंट इन सैशन हैगी है और 15 घंटे की बहस इन्हां किसान सारे गल्लां ते होई है जी। सारे आगुओं ने अपनी अपनी गल रखी है। नरेंद्र तोमर जी ने भी गल अपनी रखी है। इस तो बाद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने विचार इहदे बारे रखने जी। सो जिहड़ी गल पार्लीमेंट दे अंदर हो रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। 12 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਸ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। 60% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ TRS, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਮੋਟੋ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੀਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਰ ਆਨ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਰੇਂਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ VOTING ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗੇਂਸਟ VOTING ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਰਾਜੀਵ ਸਾਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਸਾਂਸਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। VOTING ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੋਟਿਸ, ਬਟ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਅ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ। 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਅ ਗੈਲਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆਫ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ, ਅਨੀਅਨ, ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 450 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਰਮਾ, ਉੱਥੇ 4500 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ 7000 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8000 ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਐਟ ਅ ਚੀਪਰ ਰੇਟ ਐਂਡ ਸੈਲ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਰੇਟ। ਉਹ ਤਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲਏਗਾ ਚੀਜ਼, ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਸੇਮ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 200 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਸਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਪਲੇ ਇਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ। ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੱਟ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਿੰਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆੜਤ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 700% ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੇਬ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੇ 19 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 10 ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਦਾ 1880 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ 800 ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ।
ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, 1900 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ problem ਗੱਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਬਕਾਊ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਰਿਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜੁਬੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡੀ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਈ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1000 ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣੀ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। 1 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਡੀਐਫ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਸਾਲ 50 ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਰ, ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50% ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਗੇਜਡ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੋਥ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲੀ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਿਆਦੀ ਆ, 70-75 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। 200 ਬੰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਹੱਡ ਧਰਮੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬਾਤ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਿੱਦਾਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 85% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 85% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।